Hello students, welcome to today's class. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ HCl ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. Today we will start with chlorine. So ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ we are going to discuss. So ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. So in this particular case, first one MnO2 plus HCl ಅಂದ್ರೆ by the action of hydrochloric acid on manganese dioxide you are going to get Cl2 gas, right? MnCl2 plus Cl2 plus 2H2 you are going to obtain. So ಇದನ್ನ generally filling the blanks type of reaction ಕೇಳೋದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. So MnO2 plus 4HCl chlorine gas is prepared. Or second preparation ನೋಡಿ. So chlorine gas can be prepared by heating mixture of common salt and concentrated sulfuric acid in presence of manganese dioxide. And like this, common salt NaCl and H2SO4 in presence of MnO2, you are going to get this. So actually, if you are to release reaction ಆಗಿ you are going to get HCl. ಅಂದ್ರೆ this reaction ಮೇಲಿರುವಂತ reaction ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. So this you are going to get. So MnCl2 NaHSO4 H2 plus Cl2. So here also filling the blanks type of question can be asked, remember. So third one you can say it can prepared by action of HCl on potassium permanganate. Potassium permanganate when it react with HCl also you are going to get chlorine gas KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2, right? So KMnO4 it is a oxidizing agent, so which can oxidize -1 oxidation state of this to 0 oxidation state. So like this oxidation of HCl to form Cl2 gas is going to obtain when KMnO4 react with HCl. ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ electrolytic process. So ಇದು simple process. It is actually industrial method of preparation of chlorine. So chlorine is obtained by electrolysis of brine solution. ಅಂದ್ರೆ actually 10% NaCl solution ಅನ್ನು ನಾವು brine solution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So NaCl solution ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ so ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Na plus Cl minus ಆಗಿರ್ತದೆ. So that Na plus at cathode sodium ಆಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ and Cl minus at anode chlorine gas ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So this is what we called as electrolysis of brine solution. And this one is important for 2 marks because named process ನೋಡಿ decons process ಅಂತಂದ್ರೆ named process ಇರೋದಕ್ಕೆ oxidation of hydrogen chloride gas by atmospheric oxygen in presence of CuCl2 catalyst at 723 Kelvin. Very important. Oxidation of hydrogen chloride gas HCl in presence of oxygen in presence of CuCl2 as a catalyst and 723 Kelvin decons process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 4HCl plus O2 CuCl2 catalyst to form H2O plus Cl2. Important reaction. Remember this. 2 marks preparation of chlorine ಅಲ್ಲಿ important one. These are preparation of chlorine. These are the method of preparation. Then you will see chemical properties. Chemical properties ಅಲ್ಲಿ chlorine ಇಂದ generally filling the blank question ಅನ್ನು ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದಿದೆ. 1 marks ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 2 marks ಇರಬಹುದು and competitive exam ಕೂಡ so it's a very important concept. So here you can see chlorine can react with many metals and non-metals. We know that many metals and non-metals can react with chlorine very easily to form chloride. So any example ತಗೋಬಹುದು ನೀವು Al plus Cl2 AlCl3, Na plus Cl2 NaCl, Fe plus Cl2 FeCl3, right? P4 plus 6Cl2. See ಇವೆಲ್ಲ metallic example. ಇದು non-metal P4 plus 6Cl2 PCl3 or S8 plus Cl2 S2Cl2. So like this you are going to get the reaction with chlorine. Non-metals ಇರಬಹುದು, metals ಇರಬಹುದು. You are going to get the compound chloride, remember. Second one, it has great affinity for hydrogen. Remember, hydrogen ಜೊತೆ chlorine gas ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ and it is going to form HCl. So HCl gas is going to form. ಹೌದಾ H2 plus Cl to HCl ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು HCl H2S can react with Cl2. hydrogen containing compound ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So H2S can react with Cl2 to form HCl plus sulfur is going to obtain. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Cl2 is a oxidizing agent, remember. ಹೌದಾ S minus 2 ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ 0 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ 0 ಇಂದ +1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ Cl is a oxidizing agent. Third one, with excess of ammonia, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Excess of ammonia, it's very important to give 2 types of compounds. One is excess of ammonia react with Cl2 NH4Cl plus N2. ನೋಡಿ NH3 react with Cl2 NH4Cl plus N2. ಅದೇ ಏನಾದರೂ Cl2 excess react ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ Cl2 excess react ಆದ್ರೆ NCl3 plus HCl. ಹೌದಾ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ NH3 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದೇ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದೇ ಬರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cl ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ Cl ಇರೋದೇ ಬರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎರಡೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ Cl ಇರೋದೇ ಬರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ NH4Cl N2, Cl ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ NCl3 plus HCl. NCl3 is explosive in nature, remember, explosive in nature. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕಲಿ.
ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಟೈಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು Cl2 react with the cold and dilute NaOH. ನೋಡಿ, cold and dilute NaOH. You are going to get NaOCl plus H2O plus NaCl. Sodium hypochlorite ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. NaOCl is the product is going to form. And this reaction is also called as disproportionation reaction. ನೋಡಿ, disproportionation reaction. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ Cl2 0 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ +1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ disproportionation reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ NaOH cold and dilute when it reacts with Cl2. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, NaOH hot and concentrated react with Cl2. Hot and concentrated. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದು -1 +5 ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು +5 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ NaOH react with Cl2 forming NaCl plus NaClO3 sodium chloride. Very important. Hot and concentrated ಇದ್ದಾಗ NaCl and NaClO3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ NaOCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ Cl2 react with cold and dilute NaOH ಅಥವಾ hot and concentrated NaOH ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ CaOH ಇದು ನಾವು ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಮ್ ಪೌಡರ್ ಇದು, ಹೌದಾ? Cl2 react with this forming CaOCl twice, calcium oxychloride, CaCl2 plus H2O. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ರಿಮೆಂಬರ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? CaOCl twice, CaCl2, CaOH twice, 2H2. ಅಂದ್ರೆ ಇದು Cl2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. That the composition is called as bleaching powder. Remember, very important. Bleaching powder composition is like this. Then oxidizing nature. Oxidizing naturally Cl2 can act as oxidizing agent in moisture ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. In moisture it can act as oxidizing agent. So chlorine react with water, loses its yellow color. 1 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. Chlorine loses its yellow color. Give reason ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yellow color because it will liberate nascent oxygen. So the reaction is like this. You can see H2O plus Cl2, HCl plus HOCl ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ H2O plus Cl2 forming HCl, HOCl, which will release HCl plus oxygen and the nascent oxygen. This is responsible for oxidizing nature. So always remember oxidizing nature. H2O react with Cl2. So HCl, HOCl form ಆಗಿ ಇದು HOCl ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, so this ಇದು hypochlorous acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This will liberate oxygen. So chlorine loses its yellow color ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this will react with the moisture. You are going to get HCl and HOCl which are colorless. Remember, which are colorless. So ಮೊದಲು ಕ್ಲೋರಿನ್ yellow color ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, you are going to get HCl and HOCl which is colorless compound. ಅದಕ್ಕಾಗಿ it will lose its yellow color. ಈಗ ಈ nascent oxygen ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that will act as oxidizing agent. ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? coloring substance plus nascent oxygen, you are going to get colorless substance. Is going to get like this. Nascent oxygen will convert coloring substance to the colorless substance. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then oxidizing ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಫೆರಸ್ ಟು ಫೆರ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಟು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಯೋಡಿನ್ ಟು ಅಯೋಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವು 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, FeSO4 can react with sulfuric acid in presence of Cl2. So you are going to get Fe2SO4 thrice plus HCl. So HCl2 is forming HCl, Fe2 plus forming Fe3 plus. Remember. Next ನೋಡಿ, Na2SO3, Cl2 and H2O. Na2SO3, Cl2 and H2O. You are going to get Na2SO4 plus HCl. Na2SO4 plus HCl. Next, SO2 react with H2O and Cl2. Sulfur dioxide react with water plus Cl2 forming H2SO4 and HCl. So illadru aste Cl2 is going to oxidize to HCl. Remember that. Then iodine. Then it is a powerful bleaching agent. Bleaching action is due to oxidizing power. Already ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Colored substance give rise to colorless substance. Remember, colored substance give rise to colorless substance. So that is oxidizing action of chlorine gas. Bleaching effect of chlorine is permanent. Remember, permanent bleaching action you can observe for chlorine. Then uses.
So chlorine can be used in the manufacture of organic compounds. Organic compounds use ಮಾಡಬಹುದು prepare ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ such as CCl4 ಇರಬಹುದು, CHCl3 ಇರಬಹುದು, DDT, refrigerants etc. ಅಂದ್ರೆ freons. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋರಾಂಫೆನಿಕಾಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸರ್ಸ್ ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾರ್ ಇನ್ ದ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾರ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾರ್ ಅಂಡರ್ ಬರೋದನ್ನ ಯಾವುದು ಕೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಜನರಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್, ಜನರಲಿ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ರಿಮೆಂಬರ್. Cotton industries, textiles industries also for the bleaching of wood pulp. So chlorine can be used. And the last one is preparation of poisonous gases such as phosgene irbodu, tear gas, mustard gas. So the formula is like this. These are the poisonous gases. So chlorine can be used in the preparation of poisonous gases. Remember, these are the uses of chlorine, preparation and properties of chlorine. Next, hydrogen chloride, HCl. Very simple. NaCl plus sulfuric acid. Sodium chloride, when it reacts with sulfuric acid, you are going to get HCl plus NaHSO4, sodium bisulfate. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ NaCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ Na2SO4 plus HCl ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. NaCl ನ H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, NaHSO4 plus HCl ಬರ್ತದೆ. NaHSO4 ನ NaCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Na2SO4 plus HCl ಬರ್ತದೆ. Then properties that it is a colorless pungent smelling gas. ನೀವು HCl ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಪಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಟು ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ liquid, that is boiling point is 189 Kelvin and freezing point is 159 Kelvin. So 159 Kelvin. So easily liquefied to a colorless liquid, remember. Then it is extremely soluble in water and ionizes as below. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ HCl ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ HCl, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. This gas pass through water, you are going to get HCl solution. ಅಂದ್ರೆ HCl is not 100% concentrated one, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿ 189 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ HCl? ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ HCl ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ವಾಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. HCl react with water to form H3O plus plus Cl minus. H3O plus plus Cl minus is going to form, right? So which is easily soluble in the water. Arrhenius acid idu, as when it dissolve in the water it is going to give rise to H plus ions. Remember, strongly acidic solution, it is a strong acidic one. So a strong acid anta ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Aqueous solution is called as hydrochloric acid ನೋಡಿ. Next, chemical properties. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದು HCl plus NH3, NH4Cl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. NH3 plus HCl, NH4Cl is going to form dense white fumes which is going to form. Actually two necessity illa. Okay, so NH4Cl white dense fumes ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ white dense fumes ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಮೋನಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌದಾ. ಸೊ HCl ಡಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ you are going to get white dense fumes, that is nothing but fumes of NH4Cl. remember, ammonium chloride. Second one, decomposition of salts of weak acids. So decomposition of salts of weak acids, right? ನೋಡಿ Na2CO3 react with HCl ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇರಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲಿ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ NaCl plus H2O plus CO2. NaHCO3 ಇರಬಹುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? HCl plus H2O plus CO2. NaHSO3 ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್. ಸೊ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ salts of weak acid can be decomposed, remember. So decomposed to form sulfur dioxide ಇರಬಹುದು, CO2 ಇರಬಹುದು, like this. Then aquaregia, it is very important in this HCl. Aquaregia is a mixture where which can dissolve gold and platinum. ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ HCl ಜೊತೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ HCl ಅಲ್ಲೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, HNO3 ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, H2SO4 ಅಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾರೇಜಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ವಾರೇಜಿಯಾ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3. very important. Concentrated HCl and concentrated HNO3. So 3:1, remember, 3:1. So that is aquaregia, which is used for dissolving noble metals, nothing but gold and platinum. Silver dissolve ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ H2SO4 ದಲ್ಲಿ dissolve ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, HNO3 dissolve ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮಾತ್ರ dissolve ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ,
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ AU plus 4H plus 4Cl minus, ಇದನ್ನೇ ನಾವು 4HCl ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And NO3 minus comes from HNO3. AuCl4 minus is going to form. So tetrachloroaurum, NO, nitrogen monoxide, and water is going to form. ಅಥವಾ platinum ಇದ್ದು ನೋಡಿ, platinum when it react with acid in presence of Cl minus and NO3 minus, PtCl62 minus is going to form in presence of NO plus H2O, NO plus H2O ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಿದೆ. Okay, what is the oxidation state of nitrogen changes in aquaregia when it reacts with noble metals like gold or platinum? Nitrogen oxidation state ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. HNO3 ಇತ್ತು ಮೊದಲು, this is forming NO ಅಂದ್ರೆ +2 +5 +5 to +2 ಆಗಿರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So such type of question they can ask, we can expect. That is aquaregia, concentrated HCl and concentrated HNO3 3:1 mixture. Remember that. ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಯಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ HNO3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ NO ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +2 ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ. ನಮಗೆ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಕ್ವಾರೇಜಿಯಾ, ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೊಟ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೊಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಹೋಗೋರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. This is about gold and platinum, how it react with aquaresia. Remember, it is used in the laboratory for the preparation of hydrogen gas from the metals, right? So notice zinc plus HCl forming ZnCl2 plus H2, right? It is used for extracting glue from bones and purifying bone black. So extracting glue from bones ಒಳಗೆ ಒಂದು glue type substance ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬೋನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಬೋನ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So these are the uses of HCl. Next, oxoacids of halogen. Oxoacids ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ H plus ಅಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್, that is HOF. Remember, this is the only oxo acid which is formed by fluorine, HOF, which is because the reason is high electronegativity ಇದೆ, absence of d orbital ಇದೆ, which cannot expand its covalency more than one. Actually ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗಟಿವಿಟಿ, these are all the reason. So in this particular case, fluorine can form only one oxo acid ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Then bromine and iodine can form many oxo acids. Many oxo acids can be formed by this. So isolation in pure state is difficult. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್. ವಿಚ್ ಇದೇನ್ ನೀವೇನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್, ಹೈಪೋಫ್ಲೂರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 4 ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 4 ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: HOCl ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್, HClO2 ಅಥವಾ HOClO ಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್, HClO2 HClO3 called as chloric acid, HOClO3 or HClO4 called as perchloric acid. So general name between HOCl, HClO2, HClO3, HClO4. Like this you have to remember. You ನಾಲ್ಕರದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ HOBr ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಲಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಸ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ HBrO3, ಅಂಡ್ ಪರ್ ಬ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ HCl ಅಲ್ಲ, ಇದು HBr ಆಗಬೇಕು, HBrO4 ಇದು. ಓಕೆ, HBrO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ ಬ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯೋಡಿನ್.
ಹೈಪೋಅಯೋಡೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಯೋಡಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಯೋಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪರ್ ಅಯೋಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ HiO3, HiO4 is going to form iodic acid and per iodic acid. So remember, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ +1 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ +3 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ +5 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ +7 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ +1, +3, +5, +7. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ there. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ HOClO ನೋಡಿ, HClO ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್, H here, Cl here, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನೋಡಿ. HClO2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಡಾಟ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. HOCl, so double bond O, so lone pair of electrons, you can show it like this. Next ನೋಡಿ, HClO3 ಇದನ್ನೇ ಹಿಂಗ ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್, H here, Cl here, double bond O, lone pair of electron, like this. ಇದರಲ್ಲಿ Cl ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ obtained, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್, H, Cl, double bond O, double bond O, double bond O. Cl can form maximum 7 bonds. So HClO4 structure is like this. You previous year paper ನೋಡಿದ್ರೆ, so this was asked again and again. So structure of HClO4, remember that. So this is the oxo acids of chlorine. So this is important point. As the oxidation state increases of halogen, the oxidizing power of oxo acids decreases. Like this, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. So this can give oxygen, andre this can act as oxidizing agent, right? Oxidizing agent andre no, which will oxidize the other itself get reduced, right? Oxidizing power of this HClO is more than HClO2, HClO3 and HClO4. The reason for that is idaralli ability to giving oxygen is gothirli, ability to giving oxygen. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ stability will be more. Remember that stability is more. Actually ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ NCERT ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, NCERT ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇದೆ. acidic strength increases as oxidizing state increases. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. HClO4 is strongest acid, then HClO3, HClO2, HClO. This is the one which is the strongest acid in chemistry, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Strongest acid in chemistry. This is strongest acid in chemistry. Remember that. So actually ಇದು ಒಂದ ಆರ್ಡರ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು, ಇದೇನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್, ದಿಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. This is about oxo acids of halogen. Interhalogen compounds. Interhalogen compounds ಅಂತಂದ್ರೆ halogen react with halogen. ನೋಡಿ, interhalogen ನೇಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? Halogen react with halogen. We call it as interhalogen compounds. So, two different halogen form a compound among themselves is called as interhalogen compound. So, always remember, when it form an interhalogen compound, we will have a 4 formula possibility. One to X dash. X dash also halogen, X also halogen. X3 dash, X5 dash, X7 dash. Correct or not? XX dash, XX3 dash, XX5 dash, XX7 dash. Right? Like this it is possible. So, in particular case, remember, center halogen is always X here. Surrounding halogen X dash ಅಂತ indicate ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ? Center should be bigger. Remember, center should be bigger than surrounding, ಹೌದಾ? So surrounding halogen ಏನಿದೆ, this should be smaller. Remember, this should be smaller. So X is bigger halogen, X dash is always smaller halogen. Reason ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ surrounding element ಅನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ center should be larger in size. If X dash larger ಇದ್ರೆ center small ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, bond strength will never be there. Bond ಬಹಳ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಏನೋ, ಸೆಂಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್.
Remember that. Now, X smaller halogen X dash will form the compound like this, right? As the ratio in radius between X and X dash increases, number of atoms per molecule also increases. Remember, andre ratio of radius of X and X dash ಯಾವಾಗ increase ಆಗ್ತದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, X ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ X ಅಂಡ್ X dash ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, meaning is that X size ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, more number of halogens can be accommodated. Example ನೋಡಿ, iodine forms IF7. The size of the iodine is larger than fluorine. Ratio of radius between I and F is maximum. Hence IF7 is possible with the maximum number of atoms. Very important ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. IF7 is possible with the maximum number of atoms ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ X dash. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, CLF, BRF, BRCl, ICl, ರೈಟ್? ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ F ಜೊತೆ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ IF ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ, IF ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, CLF, BRF, IF, BRCl, ICl, IBR ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 7 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 7 ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. X3 ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, F ನೆವರ್ ಬಿ X ಸೆಂಟರ್. ಸೆಂಟರ್ X ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್. I ನೆವರ್ ಬಿ X ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್. I ನೆವರ್ ಬಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. I is always center. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. X3 ಡ್ಯಾಶ್ ಒಳಗೆ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇವೇ. 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ F ಇದೆ, Cl ಇದೆ, BR ಇದೆ, I ಇದೆ. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, X to X dash will not permit fifth molecule here. CLF ಆಗ್ತದೆ, BRF ಆಗ್ತದೆ, IF ಆಗ್ತದೆ, and ICl3 ಆಗ್ತದೆ. ICl3 ಆಗ್ತದೆ. CLF3, BRF3, IF3, ICl3. ಆದ್ರೆ BRCl3 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, IBR3 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ, X5 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೂರಿನ್. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, Cl is larger, Br is larger, I is larger. The reason for that, because of that reason, fluorine is possible with this. ಆದ್ರೆ X7 ಡ್ಯಾಶ್ ಒಂದೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, IF7. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಯೋಡಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, IF7. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಶೇಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ನೇಚರ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಮೆಥಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, Cl2 plus F2 ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ 2ClF ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ Cl2 plus F2 ಎಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ClF3 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಬ್ರೋಮಿನ್ ನೋಡಿ, Br2 plus 3F2 BrF3 ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಡ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸು, ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ರೈಟ್? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ, Br2 plus 5F2 give rise to 2BrF5. ರೈಟ್? 2BrF5 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಯೋಡಿನ್ ನೋಡಿ, I2 plus Cl2 ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಆದ್ರೆ ICl ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೋಡಿ, I2 plus 3Cl2 ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. I2 plus 3Cl2 ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ICl3 ಆಗ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಆರ್ I2Cl6 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೈಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ interhalogen compounds. Then properties of interhalogen compounds. Properties ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ X dash ಅಲ್ಲಿ which is called as volatile ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, explosive ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ interhalogen compound is not explosive but volatile in nature. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, interhalogen compounds are volatile in nature but none of them is explosive. Explosive nature ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬಟ್ volatile ಇದೆ. volatile ಅಂತಂದ್ರೆ which can be evaporate easily. Remember, boiling point ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ volatile easily. X dash covalent in nature. Remember, X dash covalent in nature. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್.
ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸೊ electronegative difference will be very less. Because of that reason you can say they are covalent in nature. ಯಾವಾಗಲೂ electronegative difference ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ionic nature ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ you are going to get covalent nature. ಅದಕ್ಕೆ covalent nature. Since all electrons are paired diamagnetic in nature. All these are diamagnetic in nature. This is competitive exam important. All these are diamagnetic in nature because electrons ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, interhalogen compounds are more reactive than constituting halogen. ಇದು ಕಾಮನ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ICl ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ than I2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ICl is more reactive than I2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x dash ಅಂತ ಆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್. x ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, x ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ರೈಟ್? x dash ಅಥವಾ x dash ಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ x ಅಂಡ್ x dash ಗಿಂತ xs ವಿಲ್ ಬಿ ವೀಕರ್. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ICl ಗಿಂತ I2 ಮತ್ತು Cl2 ಏನಿದೆ ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಇದು ವೀಕರ್. I2 and Cl2 stronger, ICl is weaker. So because of this weak nature, they are more reactive. Okay. So ಯಾಕೆ ವೀಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ electronegativity difference. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ electronegativity difference is 0. ಹೌದಾ? electronegativity difference is 0. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ? more covalent in nature and these are polar in nature. Remember, so polarity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ x dash ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಅಥವಾ x dash ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. x dash ಬಗ್ಗೆ ಲೆಸ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ದ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು. ಈ ICl ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದನ್ I2 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ದ್ಯಾನ್ I2 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಅಥವಾ Cl2 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ದ್ಯಾನ್ Cl2 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಲೂರಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೂರಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ದೆನ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು hydrogen compound ನೋಡಿ, interhalogen compounds on hydrolysis gives, on hydrolysis. See, hydrolysis ಅಂದಾಗ first of all remember in this particular case, first of all hydrolysis ಅಂದಾಗ oxidation state does not change. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ x dash ಒಳಗೆ always x dash is -1. ರಿಮೆಂಬರ್, x dash is -1. x ಗೆ +1, 3, 5, 7 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ x dash ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು -1 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ HCl ಅಂದ್ರೆ x dash ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ x is +1 ಇದೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಲೈಡ್ is going to form from x dash and this will form oxo acid of halogen. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ICl plus H2O ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ Cl is -1 ಚಾರ್ಜ್, I is +1 ಚಾರ್ಜ್. ಈ +1 ಇನ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ HOI ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? HOI ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ Cl ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, Cl ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ HCl. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, x dash equal to, in presence of water you can get HX dash plus HOX ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್? ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ICl3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ x3 dash in presence of water forming HX plus x3 dash ಅಂದ್ರೆ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, HOX2 ಅಥವಾ HXO2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, HCl plus HiO2. ಮೂರನೇ ನೋಡಿ IF5. ಹೌದಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ X5 dash plus water forming HX dash
plus HXO3 ನೋಡಿ HF plus HIO3 HF plus HIO3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ HXX7 dash plus water ಇರೋದೇ ಒಂದು IF7 so HX dash plus you are going to get HXO4 is going to form like this X7 dash plus water HX dash plus HXO4 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅದು IF7 ನೋಡಿ plus water give rise to HF plus HIO4 like this you are going to get. So these are all hydrolysis, remember that. So this is about group 17 elements. Group 17 elements. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣಂತೆ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.